जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, नूतन वर्ष आरंभ होगा पूर्वर चुपचाप यही बासी रुटी उपचार अभ्यास करंतु। आपणकर सात जीवनर दारिद्र्य सबुदिन पाई दूर होइजिब। नूतन वर्ष रे देवी लक्ष्मी आपण को एते धन वृष्टि करिवे जे आपण एहाको संभाळी पारिबे नाही। आपणक जीवनर समस्त दुख उभेई जीव। जदि आपण जहाको इच्छा करंती तांको विवाह करने को चाहती तेबे सही इच्छा मध्य आपणकर पूरण होइजिब। आपण सबुठारु गंभीर रोगरु मध्य मुक्ति पाइजिबे। आपणक परिवार रे सुख एवं शांति बजाय रहिब। प्रिय दर्शक बंधु, एही बासी रुटी उपचार आपणक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिब एवं आगामी नूतन वर्ष रे आपणक जीवन स्वर्ग ठारु मध्य भल होइजिब। मु जाने आपणक जीवन रे बहुत कष्ट पाउछंती। आपण एही वर्ष अनेक कष्ट सहिछंती, किंतु दर्शक बंधु, नूतन वर्ष आउ किछि दिन दूर रे अछि एवं जदि आपण एबे एही बासी रुटी उपचार अभ्यास करंती तेबे देवी लक्ष्मी आपणक घर को दौड़ी आसी सेठारे सर्वदा वास करिवे। आपण जेउठारे काम करिवे, जहाको स्पर्श करिवे, आपण धन पाइबे एवं आपण एते टंका जमा करिवे जे आपण भाबिबे जे एहाकु केउठी रखिबी। भक्त माने, आज मु आपणक सहित सरल भाषा रे कथा हेउ नाही। मो मुहरु बाहरु आसुथिबा शब्द गुड़िक केवल शब्द नुहे, एगुड़िक अभिज्ञता, शास्त्र गभीरतारु निया जाइथिबा चेतावनी। यह कौनसी कहानी नुहे, यह मनोरंजन नुहे, बरम सत्य जहाकु शुणी अनेक लोक नीरव हो जाती एवं अनेक भयभीत हो जाती। कारण यह एपरी ज्ञान जहा आपणक सहित बांटी हुए नहीं। प्रत्येक कान यार योग्य नुहे, एसबु शास्त्र लिखा जाइछि। संत माने याकु कहिछंती, किंतु यह केवल सेमानंक पई सीमित जो माने याकु संभाली पारंती। कारण जदि एही समाधान भूल हातरे पड़ी जाए तेबे यह आशीर्वाद नुहे, बोझ हो जाए। किंतु जदि यह सठिक व्यक्ति हातरे पड़ी जाए तेबे सुन, तेबे केवल परिस्थिति परिवर्तन हुए नहीं, तापरे भाग्य को मध्य मुंड नुआइबाकू पड़ी थाए। नूतन वर्ष आसीबाकू जाउछि। अनेक लोक भाबंती जे एक नूतन वर्षर अर्थ एक नूतन तारीख एवं एक नूतन वर्ष, एक कैलेंडर, एक नूतन मोबाइल वॉलपेपर एवं किछि नूतन संकल्प। किंतु जो माने जीवन को बुझंती एवं कर्म को चिन्हती से माने जानती जे एक नूतन वर्ष केवल दिनर परिवर्तन नुहे, एही नूतन वर्ष अतीतर कर्मर हिसाब खोली थाए। आपण वर्ष वर्ष धरी जहाँ बुणीछंती ताहा एही नूतन वर्ष रे अमल करा जिवो। किछि लोकंक पई एक नूतन वर्ष सुजोग आनी थाए, अन्य मानक पई एक चेतावनी। तेणु जदि प्रतिवर्ष एक नूतन वर्ष आसे एवं आपणक परिस्थिति समान रही थाए तेबे यह समयर दोष नुहे, यह भाग्य मध्य नुहे, यह आपणक कार्यर दोष। जदि दारिद्र्य आपणक दूरेई दिए एवं आपण जेते कठिन परिश्रम करती, आपण दिन राति जेते परिश्रम करती, तथापि आपण आपणकर टंका रखिपारिबे नाही। जदि ऋण परिशोध करने को मना करे एवं गोटिए जाए एवं आउ गोटिए गदा हुए, जदि विवाह प्रस्ताव भांगी जाए एवं संपर्क आसी जाए किंतु सेगुड़िक स्थायी हुए नहीं, जदि अपमान एवं निराश बारंबार घटे, जदि शत्रु माने आपण को कारण बिना क्षति करती तेबे आपण को बदनाम करा जाउछि, आपण को मिथ्या अभियोग करा जाउछि एवं आपण जानि पारु नाहंती जे यह कार दोष। किंबा जदि औषध खाइबा सत्वे तुमर शरीर सुस्थ होगा को मना करे, चिकित्सा जारी रही किंतु कौनसी उपशम हेउ नाही, तुमर हृदय भारी अछि, जदि तुमे सोई पारु नाह तेबे तुमर भाग्य को अभिशाप दियो नहीं। बुझ जे भाग्यदोषी नुहे, यह तुमर कार्य, तुमर कर्म को उन्नत करिवार सरल उपाय। कठिन तपस्या, महंगा बलिदान किंबा आडंबर पूर्ण रीतिनीति नुहे, तुमर कर्म को
ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମୌଳିକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ବୁଝେ ସେ ଜୀବନକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ସେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ବାସି ରୁଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ତୁଚ୍ଛ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ବାସି ରୁଟି ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ବାସି ରୁଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ତାଜା ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ନୀରବରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ରୁଟି କେବଳ ଏକ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭୟରେ ପଳାଇଯାଏ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଋଣ ସେଠାରେ ମୂଳ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କର୍ମ ଫଳଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ହାଲୁକା ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଠୋର ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାକୁ ମଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ମଜା ବୁଝେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରି କଥା ହେବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା କରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିକାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ନିୟମକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭାବନା ଦେଖନ୍ତି। କର୍ମ ଛଳନା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ମିଛକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଋଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ଯାହା କେବଳ ଋଣର ଭାର ବହନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ। ଋଣ କେବଳ ପକେଟ୍ ଖାଲି କରେ ନାହିଁ, ଋଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ହସେ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବାଲି ପରି ଖସିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଋଣ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବ ଜୀବନର କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଋଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜୀବନର ହିସାବ ପରିଶୋଧ ହେଉନାହିଁ। ପୁରୁଣା କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଦାବି କରୁଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ସହିତ କର୍ମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ହୁଏ କୌଣସି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଋଣ ମୁକ୍ତିର ଏହି ଉପାୟ ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମର ସନ୍ତୁଳନ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଯାଦୁ, କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ନୀରବରେ କରାଯାଏ, କାରଣ ଋଣର ମୂଳ ନୀରବରେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଶନିବାର ସକାଳେ କରାଯାଏ। ଶନିବାର ହେଉଛି କର୍ମଦାତାଙ୍କ ଦିନ। କେବଳ ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଶନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପବିତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସାରିକ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ଏବେ ଏକ ବାସି ରୁଟି ନିଅ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
ଯେ ଏହା ସେଇ ରୁଟି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ରାତିରୁ ବଳକା ଅଛି, ସେଇ ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶକ୍ତି ବାସ କରେ। ବଜାରର ରୁଟି ନୁହେଁ, ହୋଟେଲର ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରୁଟି। ଏବେ ସେହି ବାସି ରୁଟିରେ କଳା ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। କଳା ତେଲ ସାଧାରଣ ଶସ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳା ତେଲକୁ ଋଣ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳା ତେଲ ନିଜ ଉପରେ କର୍ମର ଭାର ବହନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନି ଦୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ମୁକ୍ତିରେ କଳା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଏହା ଶକ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଏବେ ସେହି ରୁଟି ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ବାଟରେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବହନ କର ନାହିଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ସିଧା ପିପଳ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପିପଳ ହେଉଛି ଏକ ଗଛ ଯାହା ପୃଥିବୀର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣେ। ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ବସି କର୍ମ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ବାସି ରୁଟିକୁ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବହୁତ କମ୍ କୁହ, ଜୋରରେ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। କେବଳ ନୀରବରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ନିରସ୍ୱରରେ ଏହା କୁହ, ହେ କର୍ମଫଳଦାତା, ଦୟାକରି ମୁଁ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଯାହା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଋଣ ନୁହେଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପଛକୁ ନ ଚାହିଁବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ଫେରିବା ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ପୁଣି ସମାନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛ। ଏବେ ବୁଝ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାରର ଫଳାଫଳ ଏକ ଚମତ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରଦିନ ଲଟେରୀ ଜିତିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ। ଚମତ୍କାର ହେବ ଯେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଲିଯିବ। ଯେକୌଣସି ବାକି ଥିବା ଦେୟ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଏପରି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଋଣଦାତା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଟଙ୍କା ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମନ ଉପରେ ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଉପଚାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଏହି ଉପଚାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ନେଇ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଉପଚାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଉପଚାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ, ରାତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସଂସ୍କାର ପାଇ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଶନି ତରଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଉପଚାର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରାଯାଏ ତେବେ ଋଣର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାଲି ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। କାରଣ ଟଙ୍କା ହଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିବାହର ସମୟ ପାଖାଇ ଆସିବା ସହିତ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଳେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖୁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ସମାଜ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଏକ ସରଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ବୟସର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମ ଏବଂ ଗ୍ରହର ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜୀବନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କାହାର ହୃଦୟ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଏ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶକ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ, ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସକ୍ଷମ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶରୀରର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବିବାହ ଦୁଇଟି କର୍ମର ଏକ ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ କେବଳ
ଶରୀର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମାଧାନ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ରାତିରେ କଲେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସୋମବାର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ଦିନ ଏବଂ ମନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ହିଁ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରାତିରେ ଘରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବାସି ରୁଟି ଏହି ପ୍ରତିକାରର ଆଧାର ଭାବରେ କାମ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ରୁଟି ବାଧ୍ୟତାକାର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ବାସି ରୁଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହି 2ଟି ଖଣ୍ଡ କେବଳ ରୁଟି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈ ପବିତ୍ରତା, ମାତା ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଘରେ ଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗାଈ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦୁଃଖକୁ ଶୋଷିତ କରିଦିଏ। ଏବେ ସେହିଦିନ 2ୟ ଖଣ୍ଡ କାଉକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ କାଉକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଦୂତ। ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରାୟତଃ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାଉକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଏହା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବିବାହର ପଥ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଏ। ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଦ୍ କରୁ, ଆମର କର୍ମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ଏହି ଭାବନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀର କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଏ। ପରିବାରର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟେ। ବିରୋଧ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଘରେ ପରିବେଶ ମୃଦୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସଂଘର୍ଷରୁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମାଧାନ କୌଣସି ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଛଳନା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ସମାଧାନ କେବଳ ସମ୍ମାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ବିବାହ ପଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଚାପରେ ବିବାହ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିବାହ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧନକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ବିବାହର ସମୟ ବହୁତ ଦୂର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭାରି ମନେ କରିବେ, କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବେ ଏବଂ କିଛି ଭିତରୁ ଉଠି ଥରି ଉଠିବେ। କାରଣ ଏହି ବିଷୟ କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆତ୍ମାର ବିଷୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ଜଣେ ମହାନ ଜିନିଷ ହାସଲ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ନୁହେଁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ଅସମ୍ମାନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରମର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ପାଇଛି ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଥଚ ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସି ରୁଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଖାଦ୍ୟର ଶେଷ ରୂପ
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି। ଏହା ଖାଦ୍ୟର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ତାଜା ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ବାସି ରୁଟିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବାସି ରୁଟି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ସେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏବେ ଏହି ଉପଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାବନାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଚାର ଧନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଧନ ଆସିଥାଏ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପଚାର ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ରାତିରେ କରାଯାଏ। ଏହି ରାତିକୁ ବାଛି ନିଆଯାଏ କାରଣ ରାତି ମନର ସତ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମନ ନିଜକୁ ମିଛ କହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାସି ରୁଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସର ଆଧାର ହୋଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରୁଟିକୁ ବୋଝ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ରୁଟି ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ କେବଳ ମିଠା ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ତିକ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେହି ରୁଟି ଉପରେ କିଛି ଦାନା ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ନିରନ୍ତରକର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ରୁଟିଟିକୁ ହାତରେ ଧର ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଅ। ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଅ। ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା? ତୁମେ କେଉଁଠି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଆଉ କେଉଁଠି ଫଳ ପାଇନାହ? ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ କେଉଁଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି। ଏହି ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆତ୍ମା। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହି ଗୁପ୍ତତା କାହାକୁ ନ କହି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦେଖ ନାହିଁ। ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ। ଏପରି ଚାଲ ଯେପରି ତୁମେ ଏକ ଭାରି ଝଡ଼ ଲଦି ଦେଉଛ। ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ଯେଉଁଠାରୁ ଏକ ଗାଈ ଯାଏ। ଗାଈ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଚଳନଶୀଳ କରୁଣା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଈର ରାସ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାସି ରୁଟି ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଗାଈ ଦେଖ, ତେବେ ତାକୁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତାହା ନ କର, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ବହୁତ ନିରସ କିମ୍ବା ସରଳ ଭାବରେ ତୁମ ମନରେ ଇଚ୍ଛା କୁହ, ହେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଖାଦ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟର ଅସମ୍ମାନ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ବୋଝ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନରୁ ଅଭାବର ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କର ଏବଂ ମୋତେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଧନର ଯୋଗ୍ୟ କର। ଏହାପରେ ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଏହି ମନା କରିବା ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଆଉ କେବେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୁଝ। ଏହି ସମାଧାନ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ଧନୀ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହା ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ଗରିବ ରହିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭୟ, ଯାହା ତୁମେ ହୃଦୟରୁ ଉଭା ହେବ। କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର ପକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସତ୍ୟ ବୁଝ। ଏହି ସମାଧାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯିଏ ପ୍ରୟାସ ବିନା ଧନ ଖୋଜେ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଥ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏକ ପାତ୍ର ଖୋଜେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଧନ ପ୍ରବାହକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ରୁଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ବୋଝ ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ହରାଇଲା। ଯଦି ଏହା ତୁମେ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ତେବେ ବୁଝ ଏବେ ଏହା ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଚୁରତା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ। ଟଙ୍କା ହରାଇବା ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଫଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ,
ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଡରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ରୋଗ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ରୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା। ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ଡାକ୍ତର ବଦଳାଯାଏ, ରିପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଭୟ ବାସ କରେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବି କି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ରୋଗ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ରୋଗରେ ଦେଖିଥିବ। ଜଣେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଔଷଧର ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମ ଏବଂ ମନର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ ରୋଗ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମନ ହାର ମାନିଗଲେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଆସେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ, ଅନୁତାପ, ଭୟ, ଦମନିତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଜମା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ହାର ମାନିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେବଳ ପେଟ ପୂରଣ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ବୋଲି ଭାବେ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଔଷଧ ଦେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଉପଚାରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଚାର ଔଷଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏହି ଉପଚାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏହି ଉପଚାର କର୍ମ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗା ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପଚାର ରବିବାର ସକାଳ କରାଯାଏ। ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶରୀରର ଆତ୍ମା, ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ। ସେହି ସକାଳ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବାସି ରୁଟି ଏହି ଅଭ୍ୟାସର ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ରୁଟି ହେବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିଥିଲା, କାରଣ ଶରୀର କେବଳ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଯାହା ଥରେ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ସେହି ବାସି ରୁଟି ସହିତ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ନିଅ। ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ ମିଠା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ। ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦମନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରୋଗ ବଢ଼େ। ଏବେ ସେହି ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ନେଇ ଏକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଦାକୁ ଯାଅ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଦ୍ୟକୁ ଅସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଏବେ ସେହି ବାସି ରୁଟି ସେଠାରେ ରଖ ଏବଂ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗ୍ରହଣ। ନୀରବରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ନିରସ ଭାବରେ ଏହା କୁହ, ହେ ଜୀବନଦାତା, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଜାଣତରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲି। ମୁଁ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବୋଝ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ମୋ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଏହି ମନା କରିବା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ତୁମକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ତୁମର କାହାଣୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୁଝ। ଏହି ଉପଚାର ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀରର ଲଢ଼େଇ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଔଷଧ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ମନ ହାଲୁକା ହୁଏ, ନିଦ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଶରୀର ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, କ'ଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରେ? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ଶରୀର ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝ। ଏହି ଉପଚାର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗକୁ ନିଜର ଶେଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ କହେ, ମୁଁ ପରାଜିତ, କୌଣସି ଉପଚାର କାମ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ କରନ୍ତି। ରୋଗ ଏକ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ରୋଗ ଏକ ସଂକେତ ଏବଂ ଯିଏ ସଂକେତକୁ ବୁଝିଥାଏ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲ, ତୁମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯଦି ଏହା ତୁମ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝ, ରୋଗ ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉ,
ଏହା ଆତ୍ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2026 ତୁମ ପାଇଁ କିପରି ହେବ? ଗ୍ରହ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥାଏ। ତୁମେ ତୁମର ଭାବନା, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯଦି ତୁମେ 2026ରେ ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ, ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହୁ ଏବଂ ତୁମର ମନ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟକର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସରଳ ସମାଧାନ ଅଛି। ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଅ। ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଘରେ ରହିଥିବା ବାସି ରୁଟି ଏହି ସଂକଳ୍ପର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତୁମ ମନରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଣ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏପରି ଦେଖ ଯେପରି ଏହା ତୁମର ସମଗ୍ର ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରୁଟିରେ 3ଟି ଜିନିଷ ଯୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭାବନା ସହିତ ଟିକେ ଗୋଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2026ରେ ଜୀବନର ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିକେ ତେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବ। ଏବଂ ଏହି ରୁଟି ହାତରେ ନିଅ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ କୁହ, ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଫଳ କଲି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲି ମୁଁ ମଜବୁତ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ ହାଲୁକା ହୃଦୟରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୁଟି ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହାକୁ ନ କହି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଯେପରି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ରୁଟି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଖୁଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଆସି ନିଜକୁ ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିବେ, ହେ ଜୀବନଦାତା, 2026ରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଖୁସି ମିଳେ ସେଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପଛକୁ ଚାହିଁବା ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା ବୋଝ ପୁଣି ଉଠାଇବା। ଏବେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଫଳାଫଳ ବୁଝନ୍ତୁ। 2026 ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଯଦି ଏହା କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୂରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। କାରଣ ଯାହାର ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାର ସବୁକିଛି ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର ଭଲ ବର୍ଷ 2026। ତୁମେ 2026 କାହା ପାଇଁ ଭୟ, ଚାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ସନ୍ତୁଳନ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।